TBN देखण वाले समुचे दर्शकों नूं दविंदर सिंह बैनीपाल वालों प्यार अते सत्कार सहित सत श्री अकाल। द बैनीपाल शो विच तुहाडा सबना दा निघा स्वागत। आओ दोस्तों रल मिल के कुछ अहम खबरां कुछ अहम घटनावां दे उत्ते विचार चर्चा करिए। अमरीका के साबका राष्ट्रपति ट्रंप नूं लग्या करारा झटका। बिहार की एक अदालत विच माणयोग जज का एक अनोखा फैसला चर्चा का विषय बनिया। सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री मोदी की फोटो अते उन्हां नाल संबंधित नारा हटाउण दे दिते आदेश। कि हुण सचमुच फड़े जाणगे बादल के? वड्डा सवाल। 27 सितंबर नूं भारत बंद का सद्दा। आओ जाणीए की रहेगा बंद अते की रहेगा खुला। बदले जाणगे पंजाब कांग्रेस के कार्यकारी प्रधान अते जनरल सकत्तर अते चन्नी कैबिनेट के 15 मंत्री अज लैणगे हल्फ। दोस्तों इन्हां कुछ जानकारियां दे उत्ते ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इहदे तो पहलां कि सारियां दे उत्ते विस्तार दे नाल गलबात करां, तुहानूं सबनां नूं बेनती है कि जेकर हाले तक तुसीं अपने इस चैनल नूं सबसक्राइब नहीं किया तो कृपा करके सबसक्राइब करके नोटिफिकेशन वाली घंटी जरूर ऑन कर लैनी। तो जेकर प्रोग्राम चंगा लग्या तो कृपा करके लाइक और शेयर जरूर कर देना, तुहाडे धन्नवादी होवांगे। सब तो पहला अमरीका वाले पासों अज दीयां जानकारियां की शुरुआत करते हैं। अमरीका दे विच बीते वरे नवंबर महीने चोणां होईयां सी राष्ट्रपति के अहुदे नूं लैके। तो उन्हां चोणां दे विच अमरीका के उस वक्त के राष्ट्रपति जिहड़े हुण साबका राष्ट्रपति ने डोनाल्ड ट्रंप, उन्हां दी करारी हार होई सी अते उन्होंने अपनी हार नूं कई महीने तक स्वीकारिया नहीं सी। चोणां दे विच धांधलियां दा वो जिक्र करते रहे। राष्ट्रपति बाइडन ने सौं आखिरकार चुक लई सी अते साबका राष्ट्रपति ने एरीजोना दे विच आख्या सी कि व्यापक पद्धर ते हेराफेरियां होईयां ने, ये दोष वो लाउंदे रहे। फिर उन्होंने उस इलाके दे विच वोटां दी समीक्षा करने दे वास्ते एक अर्जी दायर कर दी। तो हुण खबर मिल रही है कि ट्रंप नूं एक बार फिर तो करारा झटका मिलिया है। रिपब्लिकन पार्टी के खर्चे ते ये सारी समीक्षा हुई है, पर समीक्षा दे विचों इस तरह का कोई भी सबूत नहीं मिल सकिया जिस नाल ये सिद्ध होंदा होवे कि ट्रंप नूं हराउण वास्ते डेमोक्रेटिक पार्टी ने कोई साजिश की होवे। समीक्षा करने वाली एक साइबर कंपनी है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे विच दस्सिया कि ट्रंप के दोषां की स्थिति के उल्ट सब कुछ सामने आया है। इस समीक्षा तो बाद बाइडन दीयां वोटां की गिणती 99 वध गई है, जदों कि साबका राष्ट्रपति ट्रंप दीयां 261 वोटां पहलां नालों भी घट गईयां ने। वोटां की समीक्षा करने वाले रिपब्लिकन सैनेट के मुखी क्रेन फैन ने यह जानकारी दी है अते ये जिहड़ी रिपोर्ट है सैनेट दे विच भी उन्होंने पेश की है। उन्होंने रिपोर्ट ते कहा कि सच हमेशा सच हुंदा है, गिणती हमेशा गिणती हुंदी है ते दोष हमेशा दोष हुंदे ने। जो राष्ट्रपति ट्रंप अते उन्हां दी टीम उस वक्त कहती रही, जिहड़े कहते रहे सी मैं ये हार नूं मनदा नहीं, ते आखिरकार हार भी मनी सी, वाइट हाउस भी छड्ड दित्ता सी। पर बीते कुछ क महीने पहलां उन्होंने आख दित्ता सी कि अगलियां चोणां दे विच भी मैं अपनी उम्मीदवारी पेश करांगा, दावेदारी पेश करांगा। इत्थे दसना बनदा कि अमरीका दे विच कोई भी व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है तो तीसरी बारी वो राष्ट्रपति के अहुदे के उत्ते विराजमान नहीं हो सकता। इत्थे ये भी गल दस्सण वाली है कि पहला पहल ये अमरीका का कानून नहीं सी होया करदा। पहला पहल एक ये रवायत बनी, फिर बाद दे विच इहनूं कानून का जामा भी पहना दिता गया। अगली खबर है जिहड़ी ये बिहार वाले पासों मिली है, सचमुच काफ़ी हैरानीजनक है, चर्चा का विषय भी बनी हुई है। बिहार की अदालत दे विच एक बच्चे नूं पेश किया गया, बच्चे नूं रिहा भी कर दिता गया है। रिहा करते हुए माणयोग जज ने कहा कि मक्खण चोरी बाल लीला है तो मिठियाई चोरी करनी दोष किवें। असल दे विच घटना बिहार के नालंदा जिले की है। एक छोटे बच्चे ते दोष गुआढ़ियां ने इस गल का लाया कि बच्चा उन्होंने घर गया, फ्रिज विच रखी हुई मठियाई चोरी करके उन्हें खाधी। मठियाइयां चोरी करदे नूं फड़न तो बाद फड़ लिया गया, गुआढ़ियां ने पुलिस नूं बुला लिया, बच्चा गिरफ्तार करवा दिता गया। बच्चे नूं जदों अदालत दे विच पेश किया गया तो जज ने FIR दर्ज करने लई पुलिस नूं भी फिटकार पाई है। बच्चा दस्सिया जा रहा है कि आरा दा रहण वाला है अते नालंदा जिले के हरनौत दे विच अपने नानके भाव नानी दे घर गया होया सी।
ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਡਾਢੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਉਹ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫ੍ਰਿਜ ਵਿੱਚੋਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਗੇਮ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਵਿੱਚ ਗੁਆਂਢੀ ਘਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮਠਿਆਈ ਖਾਂਦੇ ਨੂੰ ਗੇਮ ਖੇਡਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਨੇ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਬੱਚਾ ਉਸ ਵਕਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਡਰਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਹਿਮਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਡਰਦਿਆਂ ਡਰਦਿਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਭੁੱਖ ਦਾ ਸਤਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਭੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਡਾਢੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਹ ਗੱਲ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਨੇ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਾਈ ਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਵਕਤ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਨਾਲ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬਾਲ ਲੀਲਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ, ਮੱਖਣ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਟਕਾ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਦਾ ਆਹ ਸਮਾਜ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਫਿਰ ਬਾਲ ਲੀਲਾ ਦੀ ਕਥਾ ਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਠਿਆਈ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਅਪਰਾਧ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ, ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਬੱਚਾ ਮਠਿਆਈ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਠਿਆਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਭੁੱਖਾ ਲੈ, ਬੱਚਾ ਤੂੰ ਖਾ ਲੈ। ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ FIR ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਤਾ ਰੋਗਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਨਾਨੀ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਖਬਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਟਿੱਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਾਅਰਾ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੈ। NIC ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਭੇਜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੇਲ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਅਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਈਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦਾ ਸਾਥ, ਸਭ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਉੱਠ ਖੜਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਦਾ ਸਾਥ ਤੇ ਸਭ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਾਅਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੂਚਨਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈ ਗਈ ਇਹ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਟਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ NIC ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਈਮੇਲ ਸੇਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਈਮੇਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਗਲਤੀ ਅਣਜਾਣੇ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਸੀ ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਹ ਫੋਟੋ ਤੇ ਆਹ ਨਾਅਰਾ ਨਿਆਂਪਾਲਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਈਮੇਲ, ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਾਅਰਾ ਤੇ ਫੋਟੋ ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਆਹ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਾਅਰਾ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਅਕਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲੱਗਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੋਟੋ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਲਾਂਭੇ ਕਰਦੀ ਏ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਡੈਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਾ ਫੋਟੋ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜਿਓ। ਪਰ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਬੀਤੇ ਵਰੇ COVID-19 ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਵਧਿਆ, ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਕਈ ਦਿਨ ਕਿੱਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਿਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਦੇਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਝੋਲੇ, ਉਹ ਬੈਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿੱਟ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗੀ। ਫੋਟੋਆਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਿੰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਉਣੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਟੋਕਰੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ,
ਭਾਵ ਫੋਟੋ ਕਲਚਰ ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਇਹ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। 27 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ, ਜੀ ਹਾਂ 27 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨੇ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਇਹ ਸੱਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ 3 ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 27 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਹੀ ਉਹ ਦਿਨ ਸੀ, ਸਾਲ 2020 ਸੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਭਾਵ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਅਤੇ ਆ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਪੂਰੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। 11ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੀਲਾਂ ਰੋਕਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਹਾਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਆਖਿਆ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਰਹੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ, ਬਾਜ਼ਾਰ, ਦੁਕਾਨ, ਕਾਰਖਾਨੇ, ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਵੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਭਾਵ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਬੰਦ ਕੀ ਕੁਛ ਰਹੇਗਾ ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬੋਲਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਮੈਂਟ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਉਸ ਕਿ ਕੀ ਬੰਦ ਰਹੂ, ਕੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਬਾਜ਼ਾਰ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਉਦਯੋਗ, ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਸਪਤਾਲ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਤਕ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ, ਕੋਈ ਆਫਤ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਦਾ 27 ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਆਹ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਮਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਭੰਨ ਤੋੜ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆ ਕੁਝ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਬੰਦ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਕੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਗਲੀ ਅਪੀਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਜਾਂ ਮਿੱਤਰਚਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦਿਨ ਚਾਲੂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੌਰ ਫਰਮਾਓਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਬੋਲਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਲਿਸਟ ਉਹ ਸੂਚੀ ਲਗਭਗ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਕੁਲਜੀਤ ਨਾਗਰਾ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਥਾਪੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਇਹ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੋਨ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ, ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਲੋਡ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ, ਕੀ ਚੰਨੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਜਾਊ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਰਕ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਫਿਰ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਫੇਰਬਦਲ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਚੰਨੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਹਲਫ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਹਫ਼ਤਾ ਭਰ ਸਿਆਸੀ ਮੰਥਨ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਈ ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਚੰਨੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਵਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ 4:30 ਵਜੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਲਵੇਗਾ, ਹਲਫ ਲੈ ਲਵੇਗਾ। ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਚੀ ਭਾਵੇਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ 18 ਮੈਂਬਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ 15 ਮੰਤਰੀ ਭਲਕੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿੱਚ 7 ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਾਲੇ 5 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਗੱਡੇ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀਆਂ ਖਾਲੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮਹਿਕਮਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਿਕਮਾ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛਾਂਗ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ 8 ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਆਖੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੇ ਨਵੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਵੀ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਵੀ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਸੀ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਵਕਤ ਅਸਤੀਫਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਉਹ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੇ ਸਵਾਲ ਫੇਰ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਥਾਪੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆਉਣ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰੇਤੇ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆਉਣ। ਪਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਹੋਰੀ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸੋਢੀ, ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ,
ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸੁਖ ਸਰਕਾਰੀਆ, ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ, ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਇਸ ਨਵੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੇ ਦਰਅਸਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨ ਵੀ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਇਲਾਕਾਈ ਤਵਾਜ਼ਨ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਗਲੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜੇ ਲੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੇ ਚਿਹਰੇ ਇਸ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਧੜੇ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵੀ ਬਗਾਵਤੀ ਸੁਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਪਣ ਲਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਦਾਅ ਪੇਚ ਵਰਤੇ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਮਾਲਵੇ ਦੇ 9, ਮਾਝੇ ਦੇ 6 ਅਤੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ 3 ਵਜ਼ੀਰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਹਿੰਦੂ ਚਿਹਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ 3 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਚੋਂ ਨੇ। ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਚੋਂ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ 9 ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਲਵੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿੰਨੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ ਉਨੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੁਆਬੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਦੁਆਬੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 3 ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਵੀ 1 ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 5 ਮੰਤਰੀ ਮਾਲਵਾ ਖਿੱਤੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 4 ਘੰਟੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਇਸ ਨਵੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਨੂੰ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਬਗਾਵਤੀ ਸੁਰਾਂ ਨਾ ਉੱਠ ਸਕਣ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਧੜਾ ਭਾਰੂ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮਿਲੀ ਜਾ ਸਕੇ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਉਹਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੇਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਲਈ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 18 ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਊ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਾ ਸੁਖਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਸ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਭਾਵ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤਕਰੀਬਨ 44 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਲਗਭਗ 77 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਲੈਣਗੇ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਬਾਦਲ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬੀਤੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਖੁਦ ਇਹ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਠੋਕੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਹਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੁੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕੀ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਰ ਦੀ ਦਾੜੀ 'ਚ ਤਣਕਾ ਹੈ। ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾੜੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਡਰ ਖੁਦ ਹੀ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਹ ਕੁਝ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਛਾਂਟੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨੇ ਦੁੱਧ ਧੋਤੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ,
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਬੂਤ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਆਹੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤਾ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿੱਧ ਤਾਂ ਕਰੋ ਕੋਈ। ਆਹੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਬੂਤ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਤੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪੱਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਝਾੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਇੱਕ ਦਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਛਾਂਟਿਆ ਜਾਊ, ਪਰ ਕੁਝ ਇੱਕ ਨੂੰ ਛਾਂਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਰੱਖ ਲਏ ਨੇ। ਪਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਬਣ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਮੀਦਾਂ ਚਕਨਾਚੂਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਚੰਨੀ ਚੰਨ ਬਣ ਕੇ ਚਮਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪਊ ਕਿ ਚੰਨੀ ਕੈਬਨਿਟ ਹਾਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੁੰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਫ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਜਦੋਂ ਸਿਰਫ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਸੁਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਤਾਂ ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹ ਬਖਸ਼ੇ ਨਾ ਜਾਣ, ਨਜਾਇਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਘੰਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਔਨ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੰਦਾਦਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।